करने वास्ते तुहानूं बुलाया। कैप्टन सरकार दे एक मंत्री ने जिहदा नाम है साधु सिंह धर्मसोत, उन्हें इन्ना घटिया काम किया। गरीब बच्चों नूं जिहड़ा हक मिलना सी, गरीबां दे बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते जिहड़ा पैसा आउंदा सी, वो पैसा ही छक गया, जिहदे कारण देखियो किन्ने लख बच्चे जिहड़े पढ़ाई कर सकते सी वो पढ़ाई तो वांझे हुए। कृपा शंकर सरोज जो इस महकमे का जो एडिशनल चीफ सैकटरी भी है तो प्रिंसीपल सैकटरी सोशल डिपार्टमेंट का जी सारे कॉलेजों SC स्कॉलरशिप जिते दी जाती है महकमा, उस महकमे सैकटरी उस सैकटरी ने जो इंक्वायरी की ते जो रिपोर्ट पेश की, जे तुसी वो रिपोर्ट पढ़ लोगे, एक मिनट नहीं कैप्टन साहब नूं लाउण दी लोड़ ते धर्मसोत नूं डिसमिस करके उहदे परचा करके अरेस्ट करना चाहिए। मैं हैरान है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे कि थोड़ा काम की है मुख्यमंत्री का। जो कोई कांग्रेस का लीडर फस जाता है तुसीं उहनूं क्लीन चिट दे दिंदे हो। जे हर बंदे नूं क्लीन चिट देनी है कि तुसीं उहदे च भागीदारी है कि नहीं। हुण जे इस आ जिहड़ा स्कैम आया, तुसीं देखो साधु सिंह धर्मसोत ने मतलब क्लीयर कट स्कैम किया। ये कोई दो तुसीं पढ़ लोगे रिपोर्ट, मिलता सारी रिपोर्ट तुहानूं भेज भी देवांगे। रिपोर्ट मेरे को है, मैं सारी रिपोर्ट पढ़ी है। सब तो वड्डी गल है कि टोटल 115 करोड़ रुपया सेंटर ने जो भेजा सी सरकार नूं गरीबां दे बच्चों की पढ़ाई वास्ते इंस्टीट्यूशन नूं देना सी। जिहड़ा पैसा आउंदा किहनूं जाना किहने नहीं जाना, वो डायरैक्टर कोले पावर हुंदी है। कोई मिनिस्टर अज तक कोई मिनिस्टर साइन नहीं करता, वो डायरैक्टर कोले पावर हुंदी है ते डायरैक्टर कोल ही केस हुंदा है। डायरैक्टर कोले फाइनल होके डायरैक्टर पेमेंट रिलीज करता है, क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत के मन च लालच सी, उसका निशाना सी कि मैं पैसा लुटा। उन्हें एक नोट लिखिया अपने महकमे नूं, वो लिखिया की सी, उन्हें अपने हाथ नाल नोट लिखिया कि बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स टुवर्ड स्कॉलरशिप अमाउंट्स फाइल शुड बी शोन टू हिम। की कहंदा कि डायरैक्टर नूं लिखदा कि तुसीं जिथे जे पेमेंट करनी है किसी कॉलेज नूं, सब तो पहले मैनू मेरे को फाइल लियाओ तो मेथों प्रूव करो। एंड उसदे बाद तुसीं देखो अज तक मिनिस्टर ने नहीं किया। धर्मसोत अपने दस्तखतां नाल वो फाइलों नूं अप्रूव कर लग गया कि इनू इन्ना दे दिओ, इनू इन्ना दे दिओ, इनू इन्ना दे दिओ। जिहड़ा जिहड़ा जिथों कमीशन आउंदा सी उहनूं दे दिंदा सी। होर गल इहने रला लिया PS गिल जिहड़ा डिप्टी डायरैक्टर सी। हुण तुसीं देख लो एक होर वड्डी इहने घपले विच, क्योंकि घपला करना सी एक साथी उहदे नाल सी जिहड़ा PS गिल जिहड़ा डिप्टी डायरैक्टर सी, क्योंकि दोनों रल के कर रहे सी, क्योंकि PS गिल कोले पावर है नहीं सी। फिर की कीता, उहने एक नोट दिता, लिख के पावर दिती कि आ जिहड़ी पावर है डिप्टी डायरैक्टर नूं दित्ती जांदी है। वो हुण फाइलां सारियां डिप्टी डायरैक्टर कोले होणीआं चाहीदियां। अच्छा, क्योंकि ट्रैजरी विच लिखिया सी, क्योंकि ट्रैजरी का डिपार्टमेंट है नहीं, ट्रैजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उत्थे पावर कली पैसा विड्रॉ करने की डायरैक्टर की है। सो की करते सी, और जो डिप्टी डायरैक्टर है लाउंदा सी मोह डायरैक्टर की, ते दस्तखत अपने PS गिल कर दिंदा सी। देखो एडा वड्डा घपला, उहदे कोल पावर नहीं, पावर वरत के दोनों, क्योंकि पैसा जो आ जाता सी ते फिर उन्होंने दे दिंदे सी। हुण दूजी तीजी गल इन्होंने की, टोटल इन्होंने जो ट्रैजरी तो सारा पैसा विड्रॉ किया 200 250 करोड़ तकरीबन इन्हें विड्रॉ किया, जिन्हें लिखिया सी कि 1219 कॉलेजों को देना है। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ 192 ਕਰੋੜ 122 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀ ਕਾਲਜ ਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲੋ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਉਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਦੇ 2 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ। ਉਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰ ਕਲਾਂ 58 ਲੱਖ। ਮੈਂ 4-5 ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜਿਸ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਨ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਡਿਟਰ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ 12 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਕਰੋੜ ਲਓ, ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾਤਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਿੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰ ਕਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੀ ਆਡਿਟ 'ਚ ਉਹਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 90 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਜਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਵੀਰ ਕਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰ ਕਲਾਂ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, 2 ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 41 ਲੱਖ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 41 ਲੱਖ 2 ਵਾਰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੋਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, PS ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
उस महकमे का जिहड़ा प्रिंसीपल सैकटरी है उन्हें इंक्वायरी की है। उन्हें कहा कि पैसा मेरे मिनिस्टर ने, उन्हें कहा मेरे मिनिस्टर ने ते मेरे डिप्टी डायरैक्टर ने रल के करोड़ों रुपया जिहड़े गरीबां दा बच्चा SC स्कॉलरशिप सी वो खादा है। एंड उन्हें सबूत दिते है, फाइलों की नोटिंग्स दी है, बैंकों जो पैसा निकलिया दिता है, डुप्लीकेट फाइलों दिखा के कीतियां, जड़ियां परमिशन जड़ियां कैबिनेट दियां जिहड़ियां गाइडलाइन सी वो किवें किवें मिनिस्टर ने ते जिहड़े अपना जिहड़ा डिप्टी डायरैक्टर से किवें उन्होंने गाइडलाइन तोड़ियां, एक एक सबूत किया। मैं तो हैरान हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह दे रिपोर्ट तुसी उन्होंने बचाउण, साधू सिंह नूं बचाउण वास्ते तुसी एक होर सैकटरियां दी कमेटी बना रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब की है? तुसी चोरां नूं बचाउणा। उवें जिवें शराब का होया सी, शराब का तुसी SIT बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के MLA आ बेचते हैं शराब तो उन्होंने बचाना सी। रेते का जिहड़ा काम हो रहा है देखो उहदे च लुट्टी जाते हैं तो बचाने वास्ते कैप्टन साहब क्लीन चिट देंगे हैं। जिन्होंने बचाना होंदा एक कमेटी बना देंगे जितों रिपोर्ट लै लेंगे हैं। जिवें नवजोत सिद्धू नूं बचाने वास्ते रेलवे के हादसे की कमेटी बनाई तो उन्होंने सारे माफ़ कर दिता। ये थोड़ी सरकार की कमेटी है, किसी बाहर की नहीं। ऐ नहीं है किसी अखबार ने किया, थोड़ी सरकार के प्रिंसीपल सैकटरी ने दोष नहीं लाया, सबूत करके इंक्वायरी करके कढ़िया। दूजी गल मैं जिहड़ा कहना चाहना कि जिहड़ी वड्डी माड़ी गल है, सेंटर सरकार ने तकरीबन 309 करोड़ रुपया भेजिया बच्चों को। दो किस्म की होंगी, एक तो कॉलेजां जाता है, एक बच्चों को डायरैक्ट जाता है पैसा। मेनटेनेंस अलाउंस कहते SC बच्चों को, उन्होंने मेनटेनेंस, क्योंकि SC बच्चों तो लै नहीं सकते। तुसी देख लो 155 करोड़ इन्होंने खजाने च पिया, 309 करोड़ 155 करोड़ हले तक बच्चों को दिता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पैसे मिलने नहीं। वो बेचारे बच्चों को जिहड़े पढ़ना सी, जिन्होंने सारा खर्चा खो गया उन्होंने पैसे दिते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लै नहीं सकता सी, क्योंकि डायरैक्ट खाते जाते सी। इत्थे जिहड़ा हैगा पैसा वो क्योंकि कॉलेजां नूं देना सी, उन्होंने TST सी ते उत्थों लै लैंदे सी। जिहड़ी वड्डी गल होर भी कपला होया, पैसा जिहड़े कॉलेजां नूं पहले FD तो डायरैक्ट जांदा हुंदा सी, पर इहने की कीता FD तो डायरैक्ट नहीं भेजिया, अपने FD तो ट्रांसफर करा लिया अपने महकमे च डिप्टी डायरैक्टर थले, फिर अपने आप दिंदा सी जिन्हों। जे FD तो सीधा जाता तो उहदे कोल होर औखा काम होना सी, क्योंकि FD ने तो पहले ही इंक्वायरी करके उन्हें कढ़िया सी, दोषियों को कढ़िया सी, तो उन्होंने जुर्माने लाए सी, क्योंकि सारिਆਂ तो पैसा लिता सी, सौदे होए सी, करोड़ों रुपये के सौदे हो करके आ धर्मसो ते इहने कीता। ते मैं कहना कि कैप्टन साहब जे तुसी थोड़ा मोटा भी थोड़े कोई शर्मसा है, या तुसी थोड़ा मोटा भी थोड़े दिल च कोई है, थोनू 1 मिनट नहीं लाना चाहिए। इस तो वध सबूत हो नहीं सकता। थोनू इमीडिएटली धर्मसोड़ नूं डिसमिस करना चाहिए, परचा दे के अंदर करना चाहिए, नाले PS गिल तो नाले पता करना चाहिए पैसा गया। जे कैप्टन साहब तुसी नहीं कर रहे फिर शक आता है पैसा गया कित्थों तक गया, कि कौन भागीदार। फिर तुसी अपनी रेपुटेशन बचाउण करके कर दिओ, नहीं तो लोगों की गल सारे कहते हैं उत्ते राहुल गांधी को नहीं जाता हो, उत्ते ना जाता हो, कांग्रेस को ना जाता हो, कि धर्मसोध कला ही है इस कैंप की, होर भी कोई है। जे तुसी बचाओगे तो फिर तो मतलब ये उत्ते भी होर बहुत है। जे तुसी इहनूं बचाउण की कोशिश की तो फिर सारे तुसी गिल्टी हो। जे तुसी अपने आप को क्रेडिबिलिटी देना चाहुंदे हो, इमीडिएटली डिसमिस करो धर्मसोध नूं। कोई सवाल किसी ने बोलो? सुखबीर जी, ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ? इन्वेस्टिगेट जे जिहड़ी तुसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तुसी आ जिहड़ी देखी होनी है, तुसी पढ़ो आ तो जे तुसी भी पढ़ लो ना, तुसी भी इन्वेस्टिगेट करके 1 मिनट च अंदर कर दोगे। आ तो इन्ना ब्लेटेंट है, सारे कानून धज्जियां उड़ाइयां ते फाइलों च तुहानूं सारा पता लग, क्योंकि सेंटर क्यों करे इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 2 गल्लां, एक
ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂਡ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2016 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? 3.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ 3.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਆ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਆ 420 ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ। ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਪਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਜੰਗ ਸਰੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਜੰਗ ਸਰੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘਰ ਸਰੋਜ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ ਕਹੂਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਫਸਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सुखबीर जी एक सेकंड बड़ा साहब एक क्वेश्चन मैंने पूछ ले दो। सुखबीर जी मैं कैलाश बोल रहा। सुखबीर जी चीफ सेक्रेटरी इस मामले की इंक्वायरी कर रही है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के इंक्वायरी रिपोर्ट पे सरकार पहले ही बचाव मंत्री के बचाव में उतर आई है। तानु विश्वास है कि रिपोर्ट आएगी वो निष्पक्ष होएगी। चीफ सेक्रेटरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾਇਆ ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 1,80,000 ਬੱਚਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 1,80,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ। ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤੱਥ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜੇ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆਊਗੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆਪ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ FD ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਪਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੂ, ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਡਰਗ ਦੇ, ਈਡੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਾਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਧਰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 12-13 ਐਮਐਲਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ 10 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ।